परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है, जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं इस चैनल ते जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ हर रोज़ अपलोड करते हैं। अते नाल ही जो गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हैं। आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, साडे ते की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए। राग सूही महला पहला कुचजी। अज दा मुख वाक सिख कौम दे पहले सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है, जो कि राग सूही विच है। ये बाणी का नाम कुचजी है। कुचजी तो भाव है माड़े आचरण वाली जीव रूपी इस्त्री। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 762 अंग ते सुभाएमान है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार महाराज कहते अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक है। सतगुर प्रसाद ओ परमात्मा वाहिगुरु पूरे सतगुरु जियां दी किरपा दे नाल मिलदा है। प्रसाद तो भाव है किरपा रहमत। जदों पूरे सतगुरु जी किसे ते प्रसन्न हो जाण, फिर उन्होंने उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल मिला दिंदे हन। मंज कुचजी अमावण डोसड़े, हो क्यों सोहरावण जाओ जियो। मंज कुचजी अमावण डोसड़े, हो क्यों सोहरावण जाओ जियो। कुचजी तो भाव है जिसदा जीवन चंगा ना होवे। अमावण तो भाव है बहुत जो समा ना सकन। डोसड़े तो भाव है ऐब दोष। धन गुरु नानक देव महाराज कहंदे एक कुचजी इस्त्री वो अपना दुख बयान कर रही है भी मैं सही जीवन दा चज नहीं सिखिया। अपनियां सहेलियां दे नाल सहेलियां नूं अपनियां गल्लां दस रही है भी मेरा जीवन बहुत माड़ा है। मैं अपने जीवन अंदर बड़े ऐब कीते है, मेरे अंदर बड़े ऐब है, ऐने ऐब है कि वो मेरे अंदर समा ही नहीं सकते। इस हालात विच मैं अपने प्यारे पति नूं प्रसन्न किवें कर सकदी हां? कि मेरे ते भी परमात्मा खुश हो सकदा, मेरे ते भी मेरा प्रभु पति प्रसन्न हो सकदा?
ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ, ਚੜੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਹਾਗਣ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਸੋਹਰਾਵਿਆ, ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏ ਜਿਉ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਸੋਹਰਾਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੇ ਅੰਬੀਆਂ ਛਾਵੜੀਏ ਜਿਉ। ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੇਠ। ਛਾਵੜੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਛਾਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਇਉਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਇਉਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜ ਨ ਆਵਨੀ, ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰਿਓ ਜਿਉ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜ ਨ ਆਵਨੀ, ਮੰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏ। ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਿਓ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਭਾਗਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ, ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਘਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਘਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜੀਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਠਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਮਈਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਐ। ਐ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜੀਵ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਤ ਟੋਲ ਨਾ ਅੰਬੜਾ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਤੇਰੇ ਜਾਉ ਜਿਉ। ਇਕਤ ਟੋਲ ਨਾ ਅੰਬੜਾ, ਅੰਬੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਕਤ ਟੋਲ ਨਾ ਅੰਬੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਐਨੇ ਐਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
परमात्मा वाहिगुरु जी सानू हर रोज दातां दे रहे है। आप जी पुछोगे ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਮੋਤੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿਤ ਜਿਉ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜਿਉ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜਿਉ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਘਰ। ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਰ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਲਈ।
ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਅਸ, ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜਿਉ। ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਅੰਬਰ ਕੁੰਜਾ ਕੁਰਲੀਆਂ, ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜਿਉ। ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਕੂੰਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੂੰਜਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਅੰਬਰ ਕੁਰਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲ ਕੁਰਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੰਗਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੇ ਪਖੰਡ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾ ਧਨ ਚੱਲੀ ਸਾਹੁਰੇ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਨ ਚੱਲੀ ਸਾਹੁਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਵੇ ਧੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਧੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਜਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਧੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਧਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਐ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ, ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜਿਉ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਝਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ, ਵਾਟੜੀ ਆਸ, ਸੋਹਣੀ ਵਾਟ, ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੈ ਸਹਿ ਨਾਲੋਂ ਮੁਤੀਅਸ, ਦੁੱਖਾਂ ਕੂ ਤਰਿਆਸ ਜਿਉ। ਤੈ ਸਹਿ ਨਾਲੋਂ ਮੁਤੀਅਸ। ਹੇ ਪਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇ ਹੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਕੂ ਧਰੀ ਆਸ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾ, ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ।
जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। जिन्ना समुंदर विच पानी है, जिन्ना जल है, महाराज ऐने साडी जिंदगी विच औगण है। साडे औगण गिणे नहीं जा सकदे। तुद गुण मैं सब औगण, तुहाडे विच सारे गुण है। तू बेअंत गुणां दा मालक है, पर मेरे विच औगण ही औगण हन। एक नानक की अरदास जियो, फिर भी नानक दी बेनती तेरे ही दर ते है। ऐ परमात्मा, मैं तुहाडे ही दर ते अरदास कर रही हां। सब राती सुहागणी, मैं दुहागण काई रात जियो। सब राती सुहागणी के भागां वालियां जीव इस्त्रियां सदा ही तेरे नाम रंग विच रंगियां होइयां हन। मैनू अभागण नूं भी कोई एक रात बख्श, मेरे उत्ते भी कदे मेहर दी निगाह कर। सब सुहागण माणे रलियां, एक देवहो रात मुरारी। ਕਰਮਹੀਨ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਚੱਜੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਖੇਤ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।